बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास 9 की यूनिट नंबर 3 की नन टॉपिक दे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ ये बॉडी मोशन कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन में की लगा इमेज दे पदे की दे सड़ी दे बॉडी की तार अड़तल दे उदा से तावही पदे गोल दायरा की दासी तावही दा सर्कुलर मोशन दे या दा रोड दे दा दासी गोल दायरा की रात आवश्यक है जो इंटरचेंज है कल पदे गोल जगह की बॉडी गाड़ा मोशन कई नुदा दे सर्कुलर मोशन दे बेदल तो जिगम ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुई नो when the motion of a body does not change मतलब the body motion न चेंज की स्पीड न चेंज की while moving on a circular path is called uniform circular motion। मतलब स्पीड चेंज की ना हो सिर्फ सर्कुलर पाथ मान रवान दे डायरेक्शन चेंज की मुसलसल न दे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर पाथ मानी बॉडी रवान दे स्पीड में कयोशन दे हो तो उनकी सर्कुलर पाथ दे न देवा जी ने जिगम दे दागे मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आगे तो लेकी या दा रोड बदी किताब बैंकिंग दीदी किरा करन की मुदा सर्कुलर मोशन ले या बदी की जिगम दे दा दल तसिदा गाड़ा ताजी की दीजी की दा लग सके पासिला की जिगम दे दा दीजी नदा सी दीजी की दारा ताजी की दा सर्कुलर मोशन दे पदे की दी तवी लगी की सर्कुलर मोशन वो सराजो खल असल टॉपिक था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आगा एक्सेलरेशन the acceleration due to change in direction of motion आगा acceleration ची the change in direction दवाजी ने पैदा की while moving on a circular path is called centripetal acceleration। आगा motion जिकम दे पर circular path मानी की नुदागे बाहर पोजीशन माने डायरेक्शन चेंज की नुदागे ना जिकम एक्सेलरेशन पैदा की दागा तो ये लिखी की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगे एक्सेलरेशन जमन सरा एक्सेलरेशन जमन सरा पदरे वज मानी पैदा किया था सही ना मंगा मख की वीडियो एक्सेलरेशन पर सो वजह दागे सो कंडीशन की मुझसे एक्सेलरेशन दागे की वो कलची स्पीड इंक्रीज की स्पीड इंक्रीजिंग सही दा कलची स्पीड इंक्रीज की वेलोसिटी की चेंज राजी नो दागा जमन सरा एक्सेलरेशन हो दोन जिगम दे जमन सरा वो स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड डिक्रीज की कमी की स्लो डाउन की आगा हम जमन सरा एक्सेलरेशन हो आगे तमंगर डिसेलरेशन वे या रिटार्डेशन चागा जमन सरा दावे रिजल्ट माइनस करा तो बेजिगम दे ड्रीम किस्म एक्सेलरेशन जिगम दे चेंजिंग डायरेक्शन चिकला डायरेक्शन चेंज की नुबे हम एक्सेलरेशन दे सही ना स्पीड न कमी की न सेवा की हो डायरेक्शन चेंज की नुदा हम जमन सरा एक्सेलरेशन हो लगदा यो सर्कुलर पाथ दे और पदी की जिकम दे यो बॉडी पदी सर्कुलर पाथ मानी रवान दे सही ना नगदी बॉडी द वेलोसिटी डायरेक्शन जिकम दे द टेंजेंट टू द सेंटर मतलब दा जमन सरा सेंटर शो द सेंटर शो अवधि तो बिल्कुल टेंजेंट द वेलोसिटी डायरेक्शन शो सही द वेलोसिटी डायरेक्शन बिल्कुल टेंजेंट टू द सेंटर द बॉडी द वेलोसिटी डायरेक्शन दिस दे खुदा चिदल तर दासी पोजीशन बदलई नो द वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज की पर उसको द बॉडी पर दीजी मानी दा नो बे टेंजेंट टू द सेंटर से कम दे बे जमन सरा डायरेक्शन दिसी दे दगा शांति कदा बॉडी पर दीजी मानी दा नो बे टेंजेंट टू द सेंटर डायरेक्शन दिसी दे द वेलोसिटी डायरेक्शन इसे सही ना नो द डायरेक्शन मुसलसल पहाड़ पॉइंट माने चेंज की नो दे वजह ने तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुई और द सेंटर तरफ था द डायरेक्शन द एक्सेलरेशन डायरेक्शन बकम तरफ थी सेंटर तरफ था दा पर उसको जमन सरा दिस पोजीशन मानी दा नो दल तक जमन सरा एक्सेलरेशन डायरेक्शन दासी टू द सेंटर दे द आउट ना सेंटर तरफ था पर दिस की मानी दा जमन सरा नो दल तक जिकम दे हम टू द सेंटर द एक्सेलरेशन डायरेक्शन दे पर दिस मानी दा नो दल तक हम टू द सेंटर द एक्सेलरेशन डायरेक्शन दे द एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल AC मानी रिप्रेजेंट की
دا شانتي کې دلته موږ لیکو دا AC او دلته کې AC دا د اکسلریشن ډایرکشن دی صحیح ده دا فرض کړو دا زموږ سره سم دی او دا زموږ سره ارت دی صحیح ده دا ورته غونډه د تاسو ته صحیح نه ښکاري دا ارت دی د دې دا ګریویټیشنل فورس په وجه باندې د دې اکسلریشن ډایرکشن دې طرف ته دی او دا د ویلاسټي ډایرکشن بالکل ټینجنت ټو د سنټر دا سي تللی دی صحیح ده دا موږ اوس پلی کوو دا وګوره د دې د ویلاسټي ډایرکشن چونکې داسې دی خو دا اکسلریشن د سنټریپیټل اکسلریشن په وجه باندې د ډایرکشن مسلسل چینج کیږي او دا سي روان دی دا چې را چینج کیږي دا دا ډایرکشن څه چینج کوي دا سنټریپیټل فورس چینج کوي دلته سنټریپیټل فورس دا ګریویټیشنل فورس د سنټریپیټل فورس په ځای باندې دلته کې یوز کیږي صحیح ده دا زموږ سره یو لایو اگزامپل شو د سنټریپیټل اکسلریشن او د سرکولر پاث موشن چې کوم دی یونیفارم سرکولر موشن دا یو اگزامپل زموږ سره دا د ارت او د سن په منځ کې دا دی او سنټریپیټل اکسلریشن چې کوم دی زموږ سره د هغې فارموله تاسو له تیاره درکړې ده چې سنټریپیټل اکسلریشن دا برابر دی د ماینس وی سکویر اوور آر دا ریډیس دی او دا ماینس ځکه اخیستی شوی دی چې دا ریډیس چې کوم دی موږ فرام د سنټر اخلو صحیح دی اوی فرام د سنټر داسې فرام د سنټر د سنټر نه سٹارټ کوو او داسې آوټ سایډ ته اخلو دا ریډیس شو د سنټر نه د دې سرکل د پاته پورې چې دا آوټ سایډ پورې څومره ډسټنس دی دا ریډیس شو خو دا د سنټر نه اخیستی کېږي دلته اکسلریشن اوی فرام د سنټر دی ټو د سنټر یعنې سنټر طرف ته دی د بهر نه ټو سنټر طرف ته دی نو دا ځکه ماینس وی سکویر دا راغلی دی دا اکسلریشن چې کوم دی دا ریډیس ته دې ریډیس ته په انورس پروپورشن کې دی انورس پروپورشن مطلب دا چې کله ریډیس کم دی اکسلریشن به زیات وي او چې ریډیس سیوا وي نو اکسلریشن به کم وي او ویلاسټي سکویر ته چې کوم دی دا په ډایرکټ پروپورشن کې دی که ویلاسټي سیوا وه نو اکسلریشن به سیوا وي که ویلاسټي کم وه نو اکسلریشن به کم وي او ریډیس ته په انورس پروپورشن کې دی نو دا هغه سنټریپیټل اکسلریشن چې په یو سرکولر پاث باندې باډي موشن کوي او هغه په هر پوزیشن باندې د ویلاسټي ډایرکشن د هغې چینج کیږي اگر چې سپیډ کې چینج نه راځي سنټر طرف ته دا جھکاو کیږي د ویلاسټي پوزیشن په هر پوینټ باندې نو دغه د سنټریپیټل اکسلریشن اوس په دې پسې بل ټاپک دی سنټریپیټل فورس دا فورس which compels a body to move in a circular path هغه فورس چې باډي کمپل کوي په موشن کولو سره په یو سرکولر پاث باندې سنټر طرف ته کمپل کوي مطلب دا باډي کپرس کو دی ویلاسټي په ډایرکشن کې هر موږ چې دا مطلب د انرشیا د وجې نه هر باډي چې کوم دی غواړي چې هغه خپل یونیفارم موشن په خپل ډایرکشن جاری وساتي نو د ویلاسټي ډایرکشن داسې دی دا باډي کې داسې نو د ویلاسټي ډایرکشن دا دی خو یو فورس په لګي سنټریپیټل فورس چې هغه موږ مخکې مثال ویو چې یو مطلب په تار سره یو باډي موږ وتړو او داسې تاوهو یا دغه ګریویټیشنل فورس چې کوم د ارت او د سن په منځ کې دی هغه ایز سنټریپیټل فورس کار کوي او ارت د سن نه په غیر چاپیره په یو اربټ کې ځکه تاویږي په ګول اربټ کې چې هغه سنټریپیټل فورس ګریویټیشنل فورس د سنټریپیټل فورس په ځای باندې کار کوي باډي کمپل کوي سنټر طرف ته په یو سرکولر پاث باندې د موشن کولو باندې مجبوره کوي نو چې کوم طرف ته فورس لګي نو هغه طرف ته به اکسلریشن پیدا کیږي موږ دا ویلو چې فورس په نیوټن لا کې موږ ویلو چې فورس په خپل ډایرکشن کې څه کوي اکسلریشن پیدا کوي کوم ډایرکشن کې چې فورس لګي په هغه ډایرکشن کې به اکسلریشن پیدا کیږي کوم چې د فورس ډایرکشن هغه به د اکسلریشن ډایرکشن دلته سنټریپیټل فورس ډایرکشن ټو د سنټر دی سنټر طرف ته دی نو اکسلریشن هم ډایرکشن هم ټو د سنټر دی او دا باډي چې داسې ځي نو سنټر طرف ته راجوکاو کیږي او د ویلاسټي هغه ډایرکشن مسلسل چینج کیږي لکه دې مخکې دې ایمیج کې موږ ویل داسې دا دلته داسې دی نو دلته داسې دی نو دلته داسې دی چې څومره موږ تاوخو نو دغه شانتې به وي ډایرکشن به دې مسلسل چینج کیږي او سنټریپیټل فورس چې کوم دی موږ فورس ویلی وو چې فورس اف زموږ سره برابر دی د ام ا مطلب فورس په خپل ډایرکشن کې په ماس کې اکسلریشن پیدا کوي نو دلته کې سنټریپیټل فورس دا ریپرزینټ کیږي اف سی معنی دا به زموږ سره برابر شي ماس او اکسلریشن ا چې زموږ سره سنټریپیټل دی دلته کې نو سنټریپیټل اکسلریشن زموږ سره برابر وو د ماینس وی سکویر اوور آر برابر وو
نو دا ویلو د اکسلریشن سنټریپیټل اکسلریشن چې کوم دی دا به موږ دلته په دې کې پوت کوو. دا به موږ سره راشي ماینس وی سکویر اوور آر. اوس دا ام چې دی وی سره ملټیپلای شي نو دا ماینس د ام لپاره هم شو د وی لپاره هم شو. نو موږ داسې هم لیکلی شو چې سنټریپیټل فورس از ایکوال ټو ماینس ام وی سکویر اوور آر. دا زموږ سره فارمولا جوړه شوله د سنټریپیټل فورس لپاره چې په دې باندې موږ سنټریپیټل فورس فایند کولی شو. او اکسلریشن لپاره فارمولا چې دا هغه موږ له تیار راکړل ده د هغې ډیرایویشن چې کوم دی د دې فارمولې ډیرایویشن ستاسو په بک کې نشته دی خو بس تیاره فارمولا یې درکړې ده او تاسو په دې باندې ایکویشن پرابلم سالو کولی شئ. صحیح ده. سنټریپیټل فورس موږ سره هغه فورس دی چې یو باډي کمپیل کوي په موشن کولو باندې په یو سرکولر پات باندې او چې باډي کمپیل کوي په یو سرکولر پات باندې فورس په ایکشن کوي نو ایکسلریشن پیدا کیږي ځکه د فورس په ډایرکشن کې ایکسلریشن پیدا کیږي. خدای کې ورسره دا خبر یاد ساتئ چې سنټریپیټل فورس چې کوم دی دا زموږ سره په ډایرکټ پروپورشن کې دی چې دا ماس او د ویلاسټي سکویر تا مطلب که ماس او یا ویلاسټي سیوا وو نو مطلب سنټریپیټل فورس به بیا د کرنٹ کول لپاره د ویلاسټي ډایرکشن چینج کول لپاره د سنټریپیټل فورس زیات پکاري او که ماس او ویلاسټي کم نو سنټریپیټل فورس به کم پکاري. نو دا ډایرکټ پروپورشن کې دی یو سیوا کوي نو بل ورسره سیوا کیږي که یو کمی نو بل ورسره کمیږي. خو ریډیس چې کوم دی ریډیس اف د سرکل په کوم سرکولر پات باندې چې دا باډي موشن کوي دا غیر ریډیس ته داسې په انورس پروپورشن کې دی. صحیح ده. که ریډیس سیواو نو سنټریپیټل فورس به کم پکاري او که ریډیس کم نو سنټریپیټل فورس به سیوا پکاري ولا. دا خبره په دې کې یاد ساتئ. صحیح ده. او دویمه خبره چې کوم دی سنټریپیټل فورس چې کوم دی دا صرف اف سی زموږ سره اونلی دا چې کوم دی ډایرکشن چینج کولی شي دا سپیډ نشي چینج کولی. صحیح ده. اونلی ډایرکشن چینج. صحیح ده. صرف ډایرکشن چینج کولی شي د ویلاسټي نور دا نه سپیډ انکریز کولی شي د باډي او نه سپیډ ډیکریز کولی شي. سنټریپیټل فورس اونلی ډایرکشن چینج کوي بس. د دې په سپیډ کې څه کار نه وي. سپیډ چې د مخکې د باډي کمي نو مقابلېږي. که نور ایکسټرنل فورس سره ملاو شي نو سپیډ به سیوا شي. که ایکسټرنل فورس کم شي نو سپیډ به کم شي. د سنټریپیټل فورس د سپیډ سره څه کار نه وي. صرف د ویلاسټي ډایرکشن چینج کولی شي او سنټر طرف ته راجګاو کولی شي. بس دا دوه خبرې پکې یاد ساتئ. صحیح شو. دا زموږ سره د سنټریپیټل فورس لپاره فارمولا جوړه شوله. صحیح ده. او دا چې کوم دی ډایرکټ پروپورشن دی ماس او ویلاسټي ته. که ماس ویلاسټي سیوا وو نو سنټریپیټل فورس به زیاتي. که ماس او ویلاسټي کم وو سنټریپیټل فورس به کم پکاري. ریډیس ته په انورس پروپورشن کې سرکل ریډیس سیوا وو نو سنټریپیټل فورس به کم پکاري او که ریډیس د سرکل کم وو نو سنټریپیټل فورس به بیا سیوا پکاري. ځکه چې ریډیس کمي دایره ورکوټي دا به زر زر راته وهل غواړي. دې وجې لپاره به سنټریپیټل فورس زیات پکاري. دا شو سنټریپیټل فورس. او اوس د دې مقابل کې یو فورس بلی سنټریپیوګل فورس. سنټریپیوګل فورس داسې دی چې مطلب څومره فورس سنټریپیټل دی نو دغومره فورس سنټریپیوګل د دې په اپوزیټ ډایرکشن کې داسې هم لګي. صحیح ده. داسې دې ډایرکشن کې دواړه په میګنیټیوډ کې برابري موږ ویلي چې ایوری ایکشن دیئر از ایکوال بٹ اپوزیټ ریاکشن. نو دا چې کوم دی دا سنټریپیوګل فورس دی. سنټریپیټل فورس او سنټریپیوګل فورس دا په ډایرکشن کې اپوزیټي په میګنیټیوډ کې برابري. نو دلته پکې زموږ یو ټاپک دی اوس اپلیکیشن اف سنټریپیټل فورس آر سنټریپیوګل فورس. صحیح ده. دا د سنټریپیټل فورس پریکټیکل اپلیکیشن اگزامپل چې زموږ سره کم په ډیری لایف کې موږ استعمالو دا هغې باندې خبره کوي. نو بعض ځای کې سنټریپیټل فورس اصول استعمال شوي دي بعض ځای کې سنټریپیوګل فورس په هغې کې د ټول نه لومړی چې کوم دی زموږ سره بینکینګ اف روډ دی. صحیح ده. ایک نمبر موږ راکلی دی اپ روډ. دا روډ چې کوم دی دا زموږ سره جوړ دی. صحیح ده. دې کې دا ګول دی نو دلته سنټریپیټل فورس پکار دی. ٹھیک شو. نو سنټریپیټل فورس چې پکار دی نو دې له دې څه کار وکړي چې دې دا بهر والا حصہ چې کومه ده دا بهر والا حصہ دا لګه پې راوچته کړي او دا حصہ چې کومه ده دا لګه ښکته پرېږدي. صحیح ده. نو په هغې کې چې کله باډي موشن کوي دا ګاډي پکې ورکړي. صحیح ده. دا یو باډي ده نو دا چې کله په دې کې موشن کوي نو دا سایډ راوچت دی او دا سایډ یې ښکته دی نو دا باډي داسې لږه سلوپ غونته کې راځي. نو ویټ چې کوم دی ویټ خو بالکل زموږ سره ډاون ورډ دی. صحیح ده. ویټ خو داسې ډاون ورډ کار کوي. نارمل فورس چې کوم دی زموږ سره بیا داسې د دې سطحې ته
داسې لګي، نارمل پورس بیا داسې کراس لګي. نو د پورس څه حصہ چې کوم دی هغه واغوښتله داسې کراس ولا، نو چې کراس ولا نو دا سنټریپیټل فورس په دغه کې چې کوم په سنټریپیټل فورس په ځای باندې استعمال شوله. او باقي د ټایر چې کوم دي کې ټایر مخې ته ټایرونه چې کوم دي هغه د سټیرنګ سره کټ شي، نو د هغې د پرکشن په وجه باندې د روډ سره چونکې د هغې پرکشن ډېر سیوایي، نو د پرکشن په وجه ته باقي سنټریپیټل فورس استعمال. چې ماس سیوایي څومره نو هغومره سنټریپیټل فورس ډېر پکار دی. خو چې ماس بیا داسې هغه ویټ داسې کراس شي لږ کوږ شي، نو د هغې څه حصه چې کوم دی هغه ایز ا سنټریپیټل فورس استعمال شي، دننه طرف ته جوکاو شي. نو ګاډی هم د دې سایډ طرف ټرن کولی او هغه ویټ هم دې ته سایډ ته لږ جوکاو شي، نو چې جوکاو شي نو ګاډي ته راتاوېدل چې کوم دي هغه آسان شي. کله خبردار چې کله ګاډی ټرن کوي نو هلته ویلاسټي پکار ده چې ډرایور کمه کړي، ځکه چې ویلاسټي سیوایي نو بیا به سنټریپیټل فورس هغه سیوا پکاري، که هغه ته میلاو نه شي نو ګاډی به سکټ کېږي. دغه شانې که یو ګاډی څومره دروند دی نو هغومره هغې له پکار ده چې بیا مطلب هغه په سپیډ ډېر زیات کم کړي، ځکه چې د هغې بیا ډېر زیات فورس هغې له پکار دی سنټریپیټل فورس. او بیا ریډیس که څومره کم دی مطلب ټرن بالکل एकदम راتاو دی نو بیا هم چې کوم دی نو سنټریپیټل فورس ولا ډېر پکار دی. نو دا یو شو پریکټیکل اپلیکیشن زمونږ په روډونو کې انجینیرز داسې جوړوي چې کله روډ کې ټرن وي نو دا آوټ سایډ پې لږ اوچت کړي او دا باډي چې کوم په دغه ځای کې ګاډی دی ټرن کوي نو دا ګاډی لږ چت کړي، دننه طرف ته جوکاوي، نو هغه ویټ څه حصه چې کوم دی هغه د سنټریپیټل فورس ورسره پکې ملګري شي او ګاډی سکټ کېږي نه. دویم نمبر چې کوم دی بیا زموږ سره اپلیکیشن دی سنټریفیوج. سنټریفیوج ماشین دې کې قسم ماشینانی ډېر ملاویږي، خو دا زموږ سره دا په لیبارټریانو کې یوز کېږي. دا سنټریفیوج ماشین په دې کې دا دی چې په دې کې یو موټر لګېدلی، د هغې په سر کې یوه باډي لګېدلي، په هغې کې داسې ښکته سوري پکې، نو دا چې کوم دا ټیسټ ټیوب به په دې کې بلډ والي د بیمار نه او هغه بلډ دې ټیسټ ټیوب ته ورارتی او دا ټیسټ ټیوب په دې کې په دې سورو کې فټ کړي، چې فټ کړي نو بیا دا موټر ډېر په های سپیډ سره تاویږي. نو سنټریپیټل فورس سره سنټریفیوګل فورس هم ایکشن کوي، نو هغه پارټیکل په بلډ کې چې کوم وي نو هغه درانه پارټیکل سایډونو ته لاړ شي او سپک پارټیکل په منځ کې پاتې شي او د بلډ هغه پارټیکل سپک او درانه ټول جدا جدا شي. بیا چې هغه جدا شي نو بیا هغه یو کمپیوټر ماشین باندې د هغه یو ماشین د هغې نه داسې یو پیپ راوتی، داسې ښکته یو پیپ پرې راوتی او کمپیوټرایز ماشین دا ټیسټ ټیوب هغې پیپ کې داسې ورکړي نو هغه ماشین چې کوم دی هغه کمپیوټرایز ریزلټ بیا ورکوي چې مطلب په دې کې ریډ بلډ سیل څومره دي، وایټ بلډ سیل څومره دي، پلیټ لیسټ څومره دي، پلازما او دا ټول مطلب بیا هغه په کمپیوټرایز ماشین باندې ریزلټ ورکوي. خو دغې دا پارټیکل د بلډ پارټیکل جدا کول دپاره دا په های سپیډ باندې تاویږي. نو سنټریفیوګل فورس چونکې آوټ سایډ ته زور کوي نو درانه پارټیکل چې کوم دي ماس چې کوم دغه ماس سیوا دی هغه د ویلاسټي سره ملټیپلای شي نو هغه ډېر پراډکټ جوړوي، نو هغه بهر ته لاړ شي. سپک ماسس چې کوم دي پارټیکل نو هغه په منځ کې په سنټر کې پاتې شي. بل درانه پارټیکل چې کوم دي هغه یخ ته ځي او سپک پارټیکل چې کوم دي هغه سر ته راځي. نو په دې طریقه باندې دا بلډ هغه پارټیکل جدا کېږي. دا سنټریفیوج ماشین عام طور په لیبارټریز کې استعمالیږي، تاسو ولیدلي. دریم وایي کریم سیپریټر په کورونو کې استعمالیږي. کریم سیپریټر دا ماشین د جوسر په تور باندې په دې کې دا کنټینر دی او دا شاپ دا پورته وتی دی، په دې کې دغه ورته ملک ورته او هغه په های سپیډ باندې تاوهلی شي، نو چې هغه تاویږي نو د هغې چې کوم دی کریم چونکې د هغې ماس کمي او سپکي نو هغه سنټر ته راشي او درانه پارټیکل چې کوم په ملک کې نوري واټر وغیره نور څومره درانه پارټیکل وي هغه سایډونو ته لاړ شي او بل دا چې د کریم ماس کمي نو هغه سر ته راوخېږي او درانه پارټیکل یخ ته لاړ شي. په دې طریقه باندې د ملک نه چې کوم دی دغه راټولېږي، دا کریم راټولېږي. صحیح ده. نو دا هم دغه سنټریفیوټل فورس یا سنټریفیوګل فورس په اصول باندې کار کوي او باډي له موشن ورکړي او چې ویلاسټي ورکړي نو بیا هغه ویلاسټي چې ګین کړي نو پارټیکلز د خپل ماس مطابق بیا خپل ځای ته ځان رسوي. بهر نه خو ته چونکې دا کنټینر دی دا باډي ده بهر ته خو نشي وتی نو خو دومره شي چې په دې کنټینر کې دننه هغه پارټیکل چې سپکي هغه یو ځای ته راشي، د کریم پارټیکل سپکي او دغه چې کوم دا نور ملک چې کوم د هغې پارټیکل یا د هغه کې چې کوم واټر د هغې پارټیکل درانه نو په دې طریقه باندې هغه جدا شي.
بلې موږ راکله د کتاب والا واشنګ ماشین ډرایر. دا واشنګ ماشین دی دا دوه ایمیج موږ راغستې دي. دې کې دا یو پارت چې کوم دی دا خو صرف جامې واش کوي، کپړې دې ته ورار دی، هغه کې اوبه صرف وغیرہ او هغه کې هم موټر لګېدلی او ټرباین لګېدلی او هغه سپیډ سره تاویږي، دا باډي سره سولېږي، دا ټرباین سره سولېږي او د هغې نه چې کوم دی نیل خیرې میره ختمېږي او کپړې پاکې شي. خو چې پاکې شي نو بیا وچول غواړي، نو د وچولو لپاره دا بله خانه چې کوم دی دا را کولاو کی او په دې کې هم یو موټر لګېدلی یو ټرباین لګېدلی، هغه لمدې کپړې چې ورته خو د دې باډي چې کومه ده دې دوه باډیانې د دې ډرایر پارت چې کوم دی دوه باډیانې، یو آوټر باډي او یو انر باډي چې کوم ده نو انر باډي جال جالي، صحیح ده، داسې سوري پکې میده میده. نو کله چې دې ته لمدې کپړې ورتلی شي نو هغه موټر چې کوم دی هغه کپړې تاوهي په تیزۍ سره هغه ټرباین، نو هغه یو ویلاسټي ګین کی، نو د واټر پارټیکل چې کوم دي نو هغه ویلاسټي ګین کی او سنټریفیوګل فورس په ذریعه سره چې کوم دی هغه بهر ته زور کوي. چې بهر ته زور کوي نو هغه باډي خو څومره جال جال ده نو هغه سرونه هغه واټر پارټیکل بهر ته وځي، بهر ورته بیا دویمه باډي لګېدلې ده چې هغه بیا هغه اوبه رامنې کوي، خو د دې دننه کپړو نه هغه جدا شي، کپړې هم بهر ته زور کوي، خو کپړو ته خو څومره هغه جال جال باډي ده هغه په هغه کې نشي وتی، خو د واټر پارټیکل خو بالکل ورګوټي نو هغه په هغه کې بهر ته وتی شي، نو هغه بهر ته هغه د واټر پارټیکل وځي بهر راجمع کېږي، بیا ته یو آوټلټ پایپ لګېدلی او دغه شانتې کې هغه اوبه بهر ته وځي. دا هغه حصه ده دویمه کولا او دغه ګوره دې کې دا کپړې تاو کي او دغه شانتې کې په سپیډ سره او د هغې نه اوبه جدا شي بهر ته دې وځي او کپړې وچې شي. نو دا هم یو دغه سنټریفیوګل فورس یا سنټریفیوګل فورس یو اپلیکیشن دی، پریکټیکل اپلیکیشن زموږ په کورونو کې استعمالیږي. بل دغه یې زموږ په کورونو کې عام کورونو کې استعمالیږي د یو شیز بل دی مداني ورته وایي، دغه کریم سیپریټر په طریقې سره یي داسې یو موټر یي، په دې باندې داسې یو ډکن غونته کې د دې نه یو شاپ راوتی، دا موټر دا شاپ ته وایي، په دې کې پرې لګېدلي داسې دا موټر چې کوم دی راوالي دا الکترونیک موټر او دا راوالي ماسته په یو کنټینر په یو لوښي کې دي بند لوښی او لږ اوس اوبه ورته او دا مشین کې د پاسه کېږي، د دې دا پرې چې کوم دي دا تاویږي په های سپیډ باندې، په هغه کې چې دننه څومره دغه دا ماسته یا اوبه هغه ټولې په موشن کې های ویلاسټي ګین کې نو 10-15 منټ چې هغه تاو شي نو د هغې نه هغه کریم یا مکن چې کوم دي هغه سر ته راټول شي یو ځای ته سنټر ته، ځکه د هغې ماس کم وي، د هغې ډینسټي کم وي، نو هغه سنټر ته راټول شي او هغه اوبه واله پارټیکل چې کوم دي هغه درانه نو هغه غاړو ته لاړ شي او یخ ته لاړ شي او دغه مکن چې کوم دي د هغې سر ته سنټر ته راټول شي نو هغه ته بیا راټول کړي. دا مداني الکتریک مداني د لسی شوملو کولو لپاره د مستونو چې لسی جوړوي د هغې لپاره دا استعمالیږي، بازارونو کې کورونو کې دا استعمالیږي. نو دا یو څو پریکټیکل اپلیکیشن زمونږ په ډیلی لایف کې د سنټریفیوګل فورس په اصولو باندې چې کار کوي. دې کې دا یو اسایمنټ دی، اسایمنټ نمبر 3.9 mass of a plane. A pilot is flying a small plane at 56.6 meter per second in a circular path with a radius of the 188.5 meter. The centripetal force needed to maintain the plane's circular motion is 1.89 into 10 raised to the power 4 Newton. What is the plane mass? نو په دې کې د plane mass required دی، په دې کې given چې کوم دی موږ راکړي دي given یې په دې کې موږ لا څه شی راکړی دی په دې کې موږ لا وی راکړی دی سپیډ چې هغه 56.6 میټر پر سیکنډ دی. بلې ریډیس چې کوم دی موږ لا د سرکل راکړی دی ریډیس آر چې 188.5 میټر دی او سنټریپیټل فورس یې هم راکړی دی اف سی چې هغه دی 1.89 into 10 raised to the power 4 Newton. Requirement څه دی؟ requirement mass د plane چې کوم دی دا معلومول دي. نو فارمولا موږ وویله چې centripetal force برابر دی د minus mv square over r.
په دې کې کومه ویلیو پټ کو نو اف سی زمونږ سره څه شی دی دا دی 1.89 into 10 raised to the power 4 نیوټن او is equal to دا یو خبره ده دا ماینس ام کومه ماینس ام لګاو نو بیا به کوم دی موږ ویل چې سنټریفیوټل فورس کوم دی دا هم اپوزیټ لګي ټو د سنټر لګي نو دا به هم دی ماینس موږ اخلو نو دا به موږ ماینس اخلو که دا ماینس نه لګاو نو دا ماینس ګن ډایرکشن ضرورت نشته نو بیا دا نه دی لګول پکار خو دلته دا ام ماینس ام لګاو نو دا به ور سره خامخا لګاو او وی سکوير چې کوم دی زموږ سره د m multiply v زموږ سره دی 56.6 میټر پر سیکنډ او دا سکوير دی صحیح ده ځکه فارمولا کې زموږ سره v سکوير دی او دا بیا ډیوایډ کوي په ریډیوس چې ریډیوس یې موږ راکړی دی 188.5 میټر صحیح شو نو دا موږ له ماس په کار دی ماس په دلته پاتې کو دا په دې خورا واړو صحیح ده دا چې دې خورا واړو نو دا 188.5 چې کوم دی دلته په ډیویژن کې دی دلته په ملټیپلیکیشن کې ولګي او دا 56.6 ام سکوير چې کوم دی دا موږ سره ملټیپلیکیشن کې دلته په ډیویژن کې ولګي نو دا به موږ سره دا راشي چې -1.89 into 10 raised to the power 4 نیوټن او ډیوایډ بای دا براشي د خوانو دا په ډیویژن کې ولګي نو 56.6 میټر پر سیکنډ او دا سکوير دی صحیح ده او ملټیپلای بشي دا به برلاړ شي دا ملټیپلای شي نو 188.5 میټر او دا ټول به برابر شي د ماینس ام د دې ټول کیلکولیشن چې تاسو وکړئ نو دا ام به دی خو لګوي نو ام به برابر راشي زمون سره دا ماینس د دې ماینس کټ شو بس خبره ختم شو نو ام به برابر راشي د څه شي ام به برابر راشي د 1112 او دا زمون سره ماس ته نو کیلوګرام صحیح شو دا زمون سره د دې انسر راغی نن د پاره دومره بس دی ویډیو لایک کړئ شیر کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ که زموږ ویډیو تاسو خوښیږي نو چې نوټیفیکیشن تاسو آن کړئ بیل آیکن باندې کلیک وکړئ آل نوټیفیکیشن آن کړئ نو بیا به چې کله موږ ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به په ټیم باندې در رسي او تاسو نه به مس کیږي نه. Thank you for watching.